اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلطان فیروز شاہ تغلق، پہلا باب۔ نوجوان مسافر۔ شام کا وقت تھا، آفتاب مغرب کی طرف جھک گیا تھا، دھوپ سفید سے سنہری مائل ہوتی جاتی تھی۔ اس وقت ایک قافلہ اس سڑک کے کنارے پر ٹھہرا ہوا تھا جو پانی پت سے دلی کو گئی تھی۔ بہت سے خیمے ایک ریتیلے میدان میں نصب تھے۔ خیموں سے ذرا فاصلے پر گھوڑے اور باربرداری کے دوسرے جانور بندھے ہوئے تھے۔ ایک خیمہ کے سامنے خیمہ کے دروازے سے ملا ہوا ایک چھوٹا سا سائبان برنجی چوبوں پر استادہ تھا۔ سائبان کسی ریشمی کپڑے کا تھا جس کا رنگ چمپئی تھا، اس میں سرخ گوٹ لگی ہوئی تھی اور سبز جالر چاروں طرف لٹک رہی تھی۔ اس سائبان کے نیچے ایک بوڑھا شخص نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ یہی امیر قافلہ تھا۔ اس کا نام لیس تھا۔ وہ کچھ چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، کسی خاص چیز کی تلاش میں تھا۔ جب نہ ملی تو اس نے آواز دی، بیٹی ریحانہ ذرا یہاں تو آؤ۔ فوراً ہی ایک سیدھی آواز خیمے کے اندر سے آئی۔ حاضر ہوئی ابا جان، اور اس کے ساتھ ہی خیمے کے پردے کو حرکت ہوئی اور ایک حسن سولہ نور خیمے سے باہر نکل آئی۔ اس کی عمر بمشکل 15-16 سال کی تھی۔ کشادہ پیشانی تھی اور رخسار گلاب کے پھول کے ہم رنگ تھے۔ اس نے کہا، کیا ہے ابا جان؟ لیس نے اس 16 روح کو دیکھتے ہوئے کہا، میری پشمینہ کی واسکٹ کہاں ہے؟ ریحانہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، کیا جاڑا لگنے لگا ہے آپ کو؟ ابھی تو گرمی کا موسم ہے ابا جان۔ ایک ضعیف العمر درویش خیمے کے برابر سے آ کر سامنے آ گئے۔ وہ سفید جبہ پہنے ہوئے تھے جو کہ ٹخنوں تک لمبا تھا۔ سفید داڑھی تھی، صورت پر نور برس رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی کہا، السلام علیکم۔ لیس اور ریحانہ دونوں نے ایک ساتھ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لیس نے جلدی سے کہا، وعلیکم السلام۔ درویش سائبان کے اندر داخل ہو کر لیس کے پاس پہنچے۔ ریحانہ نے انہیں سلام کیا۔ درویش نے اسے دعا دی، عمر دراز ہو بیٹی، اور لیس سے پوچھا، یہ آپ کی صاحبزادی ہے؟ لیس نے کہا، جی ہاں، تشریف رکھیے۔ درویش بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، پیاس بہت معلوم ہو رہی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ ریحانہ فوراً بولی، ابھی لائی۔ ریحانہ بجلی کی طرح ترارا بھر کر گئی اور تھوڑی دیر میں ایک پیالے میں دودھ لے آئی۔ اس نے دودھ درویش کے سامنے پیش کیا۔ درویش نے پی لیا۔ ریحانہ پیالہ خیمے کے اندر رکھ کر چلی آئی۔ اس قافلے کے تمام مرد درویشوں کی بہت زیادہ عزت و عظمت کیا کرتے تھے۔ درویش نے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ لیس نے کہا، عراق سے۔ درویش نے کہا، شاید اب تاجر ہے۔ لیس بولے، جی نہیں، میں سیاح ہوں۔ درویش بولے، سیاحت میں اہل و عیال کر رہے ہو؟ لیس بولے، عیالدار آدمی کو تنہا سیاحت نہیں کرنی چاہیے۔ درویش بولے، یہ قافلے والے شاید آپ کے عزیز و اقارب ہیں؟ لیس نے کہا، جی ہاں، ان میں سے کچھ عزیز ہے، کچھ دوست ہے اور کچھ عزیزوں کے دوست ہے۔ درویش نے کہا، تعجب ہے کہ اتنے لوگ سیاحت کے لیے چلے آئے۔ لیس بولے، ہندوستان کی جنت نظیری کی تعریف سن کر آئے ہیں۔ درویش بولے، آپ نے ہندوستان کو کیسا پایا؟ لیس بولے، جیسی تعریف سنی تھی اس سے کہیں زیادہ دیکھا۔ قدم قدم پر سبززار پہاڑ، قدم قدم پر چشمے، پھولوں سے ڈھکی ہوئی وادیاں، پھولوں سے ڈھکے ہوئے میدان، مویشیوں کے لیے چارہ، انسانوں کے لیے ہر قسم کے اناج، میوے، پھل، دودھ، گھی۔ غرضے کی خدا نے تمام نعمتیں ہندوستانیوں کو عطا کر رکھی ہے۔ درویش، یہی بات ہے، اب آپ یہاں کہاں جانے کا قصد ہے؟ لیس بولے، دلی جا رہا ہوں۔ سنا ہے کہ دلی ہندوستان کا دل ہے، نہایت خوبصورت اور بڑا اچھا شہر ہے۔
दरवेश बोले, बेशक दिल्ली निहायत अजीम उशान और पाकीजा शहर है, देख कर तबीयत खुश हो जाएगी। इस कदर बागात, इस कदर नुजहत गाहें, इस कदर अजाइबात व गराइब आप किसी और शहर में न देखेंगे, न ऐसी फारी गुलबाली और बेफिक्री कहीं और नजर आएगी। लेस बोले, आपने तो तारीफ करके आतिश शौक को भड़का दिया। बेटी रेहाना, सुना तुमने दिल्ली का हाल? रेहाना बोली, जी हाँ सुना। क्यों शाहजी, यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है? दरवेश बोले, 2 दिन का रास्ता है। रेहाना ने खुश होकर कहा, खुदा का शुक्र है, जब तो अब हम करीब आ गए। दरवेश बोले, हाँ करीब तो पहुँच ही गए, लेकिन दिल्ली में बहुत ही होशियारी से रहने की ज़रूरत है। रेहाना ने कहा, क्यों, क्या वहाँ डाके पड़ते हैं? दरवेश ने कहा, नहीं, डाके तो नहीं पड़ते, मगर ठगी बहुत होती है। लेस ने हंसकर कहा, हमसे कोई क्या ठग लेगा? दरवेश बोले, वहाँ लड़कियाँ ठगी जाने लगी है। लेस और रेहाना दोनों ने हैरत भरी नज़रों से दरवेश को देखा। लेस ने पूछा, लड़कियाँ कैसे ठगी जाती है? दरवेश बोले, कई लड़कियाँ गुम हो चुकी है। उनके गुम हो जाने से दिल्ली में अजीब इजतिराब व इंतशार फैला हुआ है। लेस बोले, क्या उन लड़कियों की तलाश नहीं की गई? दरवेश बोले, की गई, मगर अभी कुछ पता नहीं चला, तलाश भी जारी है। लेस बोले, ताज्जुब है, किन लोगों की लड़कियां गुम हुई है, मुसलमानों की या हिंदुओं की या दोनों तबकों की? दरवेश बोले, मुसलमानों की गुम हुई है। लेस बोले, और यही तो हैरत है, आखिर कौन लोग अगवा करते हैं? दरवेश बोले, यही तो मालूम नहीं हुआ। कोतवाले शहर इंतहाई कोशिश कर रहा है, मगर अब तक कुछ पता नहीं चला। लेस बोले, तब तो हमें दिल्ली नहीं जाना चाहिए। रेहाना ने कहा, खौफ तो मुझे भी मालूम होने लगा है, मगर दिल्ली देखने का शौक खौफ पर गालिब आ रहा है। दरवेश बोले, खौफ नहीं करना चाहिए, अलबत्ता दिल्ली पहुंचकर ये एहतियात करना चाहिए कि किसी औरत को अपने काफिले में न आने देना। लेस बोले, ये तो अपने बस की बात है और ये एहतियात कर ली जाएगी। आप शायद दिल्ली से ही आ रहे हैं। दरवेश ने कहा, जी हाँ। लेस बोले, आपने अपने तौर पर लड़कियों की गुमशुदगी का सुराग लगाया? दरवेश बोले, लगाया, और मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वो सही मालूम होता है। लेस ने पूछा, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? दरवेश ने कहा, दिल्ली में एक ब्राह्मण ने निहायत शानदार मंदिर तामीर किया है। शोहरत ये है कि इस मंदिर में जो बूत है वह मन्नत मानने वालों को इशारों से बताता है कि उसकी मन्नत पूरी होगी या नहीं। मुजरिम भी उसके सामने पेश होते हैं। वह गुनाहगार को गुनाहगार और बेगुनाह को बेगुनाह साबित करता है। लेस बोला, बड़ी हैरत है। दरवेश बोले, बड़े ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। मालूम होता है कि मुस्लिम लड़कियों को उन मंदिर वालों ने ही अगवा किया है। लेस ने जोश में आकर कहा, एक इस्लामी सल्तनत और फिर दारुस सल्तनत में ऐसा जुल्म। दरवेश बोले, अभी तो मेरा शुबहा ही है, लेकिन मैंने कस्द कर लिया है कि मैं सुराग लगाऊंगा। लेस बोले, मगर आप मंदिर में जाकर कैसे सुराग लगाएंगे? दरवेश बोले, मैं लगाऊंगा जिस तरह भी होगा। दिल्ली वालों के नज़दीक मैं वहाँ से चला आया, मगर फिर अनकरीब दिल्ली जाऊंगा और मंदिर में दाखिल होने की कोशिश करूँगा। लेस बोले, मगर ये भी समझ लीजिए कि ये बड़ा ख़तरनाक काम है, जान जाने का भी अंदेशा है। दरवेश बोले, मुझे कुछ परवाह नहीं, मैं मुस्लिम लड़कियों के लिए जान तक दे सकता हूँ। लेस बोले, रज़ाकल्लाह, फिर आप हमारे साथ ही चले। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं अनकरीब पहुँच जाऊँगा। उस वक्त एक सवार सामने से घोड़ा दौड़ा कर आता हुआ नजर आया। दरवेश ने कहा, कोई शाही कासिद मालूम होता है। लेस ने कहा, शाही कासिद ये कहाँ से आ रहा है? दरवेश बोले, आजकल बादशाह ठट्ठा की मुहिम पर गए हुए हैं, शायद वहीं से आ रहा है। लेस ने कहा, क्या ठट्ठा में लड़ाई हो रही है? दरवेश बोले, जी हाँ। इस अरसे में काशिद घोड़ा दौड़ा कर खेमे के करीब गया। उसके चेहरा पर गुबार की हल्की सी तह जमी हुई थी, लबों पर पपड़ियाँ जमी हुई थी।
اس نے گھوڑا روک کر کہا پانی۔ لیس نے کہا گھوڑے سے اتر جاؤ بیٹا۔ یہ سوار نوجوان تھا، اس نے اترنے کا ارادہ کیا مگر سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ لیس اور ریحانہ نے دوڑ کر اسے سنبھالا۔ توحید کی شمع جلائے آ جاؤ لوگوں گھر گھر، توحید کی شمع جلائے آ جاؤ لوگوں گھر گھر، اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی